خود تو شاید اپنی چڑھتی جوانی کا احساس نہ کر پاتی، لیکن اس کے پاس کے ہزاروں ستائشی نظروں نے اسے اپنے حسن جمال کا احساس دلانا شروع کر دیا، اور وہ سوچنے لگی، اس میں کچھ تو ایسا ہے جو اسے ممتاز بنا رہا ہے، اور لوگ اس سے ملنے اور بات کرنے کی تمنا کرنے لگتے ہیں، دور دور سے اس کی خوبصورتی کو نہارتے رہتے ہیں۔ خود اس کو جوانی کا احساس کب اور کیسے ہوا، وہ بھی ایک ٹائم میں کھانا کھانے کے بعد چولہے کے آہنی پائپس کے ذریعے چولہے کے اوپر والے پائپ پر چڑھنے کی مشق کیا کرتی تھی، جس میں وہ ایک پائپ کو اپنی ٹانگوں کی گرفت میں لے کر بازو اور ٹانگوں کی طاقت سے پائپ کے اوپر چڑھتی اور اسی طرح نیچے اترتی۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ پائپ سے لٹ کے نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی تو توازن بگڑنے لگا۔ اسی توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش میں پائپ اس کی ٹانگوں کی گرفت سے نکلتے ہوئے اس کی ٹانگوں میں چھپی اس کی رگڑ کھا گیا، اور وہ احساس جگایا جس کو آج تک کسی نے جگانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس رگڑ کی میٹھی جلن اور لذت اس کے لیے ایک بالکل ہی نیا احساس تھا، ایک ایسی جلن، ایک ایسی کسک، ایک ایسا احساس جس کو حاصل کرنے اور بار بار حاصل کرنے کے لیے ایک جوانی تو کیا، سو جوانیاں بھی کم پڑ جاتی۔ اس کے آمد ٹھاٹھی حسینہ کا نام تو سعدیہ تھا، لیکن پیار سے سب اسے صحابی کہہ کر بلاتے تھے۔ جب اسکول سے کالج پہنچی تو جوانی اپنے جو پن پر آ چکی تھی، قد 5 فٹ، پتلی پتلی کمر، کمر کے اوپر نیچے متناسب اور اوپری گولیاں قیامت ڈھاٹی تھیں۔ مکروتی بار ایسے کہ دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود بلا کے منکسر مزاج، خوش اخلاق اور شیریں گفتگار تھیں، اور اس کی تلسماتی شخصیت کو اور چار چاند لگا دیتی تھی۔ کالج سے کب میڈیکل کالج پہنچی، کب ڈاکٹر بن کے ہاؤس جاب شروع کر دی، اس کا تو اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ بچپن میں لگنے والی رگڑ وہ کبھی بھول نہ سکی، اور اب اسی لذت کی تلاش میں وہ تکیے کو اپنی ٹانگوں کے بیچ میں داب کر رگڑتی، اور منزل، ایک ایسی منزل جو حاصل ہونے کے بعد اصل لذت کی تلاش پر اکساتی، لیکن نہ تو اس کی تربیت ایسی تھی اور نہ ہی ہمت کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کا بھی سوچ بھی سکتی۔ جیسے ہی اس کی ہاؤس جاب شروع ہوئی تو گھر والوں نے اس کی شادی اس کے ماموں زاد سے کر دی، جو ایک غیر ملکی اور فضائی کمپنی میں پائلٹ تھا۔ شادی کی شاندار تقریبات ختم ہوئی تو صحابی کو ہجرہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ صحابی کا دل آنے والے وقت کے بارے میں سوچ سوچ کر بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے سینے کے پنجرے کو توڑ کر باہر کو آ جائیں گے۔ آج اس کا جوانی اور حسن کو اس کا پرستار مل گیا تھا۔ آج اس کی ان تمام ادھوری اور تشنہ آرزوؤں کی تکمیل کی رات تھی، جن کو حاصل کرنے کی حسرت میں اس نے کتنی راتیں جاگ کر اور تکیے کو اپنے بازوؤں کے بیچ میں دبا کے گزار دی تھی، اور انتہائی آرام دہ بیڈ بھی اس کو کانٹوں کا بستر لگتا تھا۔ اگر صحابی کی حالت تھی تو دوسری طرف دانیال کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ صحابی جیسی دلربا نازنین سے شادی ہو جانے کے بعد اس کا دل مچل رہا تھا کہ کب رسومات مکمل ہو اور وہ کمرے میں جا پہنچے اور اپنی خوبصورت بیوی سے مل سکے۔ صحابی سے جلد از جلد ملنے کے لیے دانیال کی بے قراری قابل تھی۔ ایسے نہیں تھا کہ صحابی اس کی زندگی میں آنے والی کوئی پہلی لڑکی تھی۔ پائلٹ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا گھوم چکا تھا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا، ایک سے بڑھ کر ایک حسینہ اپنے حسن شاب کی جام چھلکا چکی تھی، ہر عمر، ہر رنگ، ہر نسل کی حسیناؤں کا نشہ چکھ چکا تھا، اور اب تو شاید اس کو ان کی تعداد بھی صحیح سے یاد نہ تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی لڑکی صحابی کے پاس صحابی کے جیسی نہیں تھی۔ وہ لڑکیاں اگر سی تھیں تو صحابی سوا سے تھی، لیکن آنے والی اس رات میں وہ خود کو بالکل ایک انارے کی مانند محسوس کر رہا تھا، گھبرا رہا تھا۔ جہاں یہ رات شروع ہونے کی جلدی تھی تو وہیں آگے کیا ہونے والا ہے سوچ کے اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ کیا صحابی واقعی کنواری ہوگی؟ کیا ابھی تک کسی نے اسے چھوا نہ ہوگا؟ چونکہ یہ خود ان کی مرد کے ساتھ سو رہ چکا تھا، تو اس کے دل میں صحابی کے کنوارے پن کو لے کر شک کے سام بھی پھن پھیلا رہے تھے۔ دوسری طرف ایک اور خدشہ اس کے من میں گھر کرنے لگا تھا، کیا وہ صحابی کو خوش کر پائے گا، اس کی امیدوں پہ پورا اتر پائے گا؟ بس ایسے ہی کچھ رات اور رات کو صحابی سے ہونے والی باتیں اس کو ڈرا رہی تھیں، جیسے ہی وہ پہلی بار کرنے جا رہا ہو۔
इन्हीं सोचों में गुम दानियाल रूम में जा पहुंचा। अंदर जाते ही इसकी नज़र सुरख जोड़े में मलबूस साबी पे पड़ी, जो घुटनों पर सर टिकाए शायद किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। सुरख जोड़े में वो अंगारा सा लग रही थी, लग क्या रही थी, वो एक धकता हुआ अंगारा बनी हुई थी। जज्बात और आने वाले वक्त के बारे में सोचकर जज्बात की हिद्दत उसे तंग कर रही थी। दानियाल ने बिस्तर पर बैठते ही साबी का घूंघट उठा दिया और उसका अपनी बाहों में समेट लिया। इसके हुस्न की तारीफ लफ्ज़ों की बजाय हाथों से करने लगा। साबी भी इस वक्त अफसानवी बातें सुनने की बजाय मोहब्बत के इजहार का मुजाहरा देखना चाहती थी। दानियाल की बाजू की मजबूत करीब हाथों पर भौसे की बरसात और इसकी बार बार फिसलते हुए दानियाल के हाथों की गुस्ताखियाँ, ये सब साबी के अंदर पहले से रखी हुई को बढ़ा हुआ दे रही थीं। थोड़ी देर तक यही एक दूसरे को देखने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब शायद दानियाल को भारी जेवरात और अरोसी जोड़े से उलझन होने लगी थी। उसने साबी के लबों से कुछ बोलते हुए कहा, ये लिबास और जेवरात कहीं ख़राब ना हो जाए, तुम तब्दील क्यों नहीं कर लेती। साबी इन अल्फाज में छुपे पैगाम को समझ चुकी थी। थोड़ी घबराई सी, थोड़ी शर्माई सी वो बिस्तर से उठी, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर जेवरात उतार कर संभाले और सूटकेस खोल कर इसमें से मुख्तसर सी रेशमी नाइटी निकाली और बाथरूम की जानी भरने लगी तो दानियाल एकदम से बोला, कहाँ जा रही हैं आप। साबी बोली, कपड़े तब्दील करने, और दानियाल को अपनी नाइटी दिखाई तो दानियाल शौकी से बोला, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, यहाँ तो रूम में कोई भी नहीं है। तो साबी गुमराह सी गई। इस तरह किसी के सामने वो कभी तब्दील नहीं की थी, लेकिन दानियाल की फरमाइश को वो टालना भी नहीं चाहती थी। इसने दानियाल के सामने फिर एक एक करके कपड़े साइड पे करना शुरू कर दिया। जब फिर बाकी दो कपड़ों की बारी आई तो एक लम्हा भर को थपक सी गई। दानियाल ने से कहा, जनाब हमसे ना शर्माएं, हम तो सारी ज़िंदगी इन्हीं दो पर्दों के पीछे छुपी कायनात में हैं, इनको भी साइड पे कर दें। साबी ने भी ज़्यादा हेलो हजत के बजाय अपने दोनों कपड़ों को साइड पे कर दिया। अपने अब जैसे ही नाइटी की तरफ हाथ बढ़ाया, ये दानियाल ने इसे रोक दिया। इसको लेने की सहमत क्यों कर रही हैं, ये तो अब आप सुबह ही पहन लेना, अभी तो बस आप आ जाएं। चाहती तो साबी भी कुछ ऐसा ही थी, लेकिन जब दानियाल ने कहा तो वो खिलखिला उठी, लेकिन साथ ही उसे शर्म भी आई। साबी के चेहरे पर पहली शर्म की लाली दुनिया देखकर दानियाल की बेकरारी बढ़ने लगी थी। इसके दिन में छाए बदगुमानियों के बादल भी छटना शुरू कर दिए थे। साबी के हुस्न को देखकर दानियाल को अच्छा लगा, बेताब हो गया और अपने कपड़े भी साइड करने लगा। साबी को इसकी बेकरारी बहुत प्यार भी आया और बेसाख्ता हंसी भी। उसकी हंसी थी कि जैसे कि हर सो जलते रंग बुझ उठे हों। वह हंसते हुए बोली कि अपने कपड़ों को इस तरह फेंक कर उनकी खरीद ख़राब करने पे तूने आप जी एहतियात से हैंगर पर टांग दे। मैं कहीं भागी थोड़ी नहीं जा रही हूँ, ना ही सुबह होने में कोई कम वक्त है। दानियाल कपड़ों को हैंगर पर टांगते हुए बोला, आपको साबी जी अब भागने भी कौन दे रहा है, ये तो उम्र भर का साथ है। ऐसे में दानियाल खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था और इसमें ऐसा कुछ गलत भी तो ना था। दानियाल ने साबी के नर्म नाजुक हाथ अपने हाथ पर जमा दिए और इसके हाथ साबी के हाथ से फिसलते हुए उसके बाहर पे जा पहुँचे। एक तरफ दानियाल साबी के हाथ का राज चुराने में मसरूफ था तो दूसरी जानब उसके हाथ साबी के उबार नाप रहे थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता से हिला रहे थे, उनको दबाकर साबी को मदहोश किए जा रहे थे। कभी वो इनको मिसलता तो कभी खींचता, जब जो छत से गुजरने लगता तो वो जोर से खींचता जैसे कि वो खाड़ी डालेगा। इस मीठे मीठे हाथ की वजह से साबी सिसक रह जाती, लेकिन उसकी ये सिसकियाँ दानियाल को भला क्या रोक पाती, उल्टा उसके जोश में जुनून में इजाफा करती थी। आतिफशा में लगी आग और भर कुर्ती भी लाके सफ़ेद से लावे की शक्ल में ऐसे आतिफशा के छोटे से दाने से निकल गए। साबी अगर कोई डॉक्टर ना आती तो शायद कभी यकीन ना कर पाती कि इतना लंबा मोटा कभी भी ये ले सकेगी, और अगर कभी चला भी गया तो क्या वो जिंदा रह पाएगी। तूफान में वो दोनों बेकाबू होकर बहते ही चले जा रहे थे। इतने में दानियाल ने मामलात को बढ़ाते हुए साबी का हाथ पकड़ के अपने गरूर से सर उठाए हुए अकड़े हुए बढ़ा दिया। जैसे साबी का हाथ दानियाल। दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।